जय भगवान। वचनामृत 35। सगुण, निर्गुण और साकार निराकार। गुरुदेव ने कोई ये प्रश्न पूछ्यो छे कि आर्य समाजियों का कहना है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार नहीं होता। आप श्री का क्या अभिप्राय है? श्री गुरुदेव जवाब देते हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर सारे जगत को आकार देने में समर्थ है, वे भक्तों के कल्याण और भाव के कारण साकार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सर्वमान्य 10 उपनिषदों में से केन उपनिषद में कहा है कि परब्रह्म प्रभु ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की। इसी कारण देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। यह विजय वस्तुतः ब्रह्म का ही था। देव तो केवल निमित्त मात्र थे, पर देव यह भूल गए और ब्रह्म की शक्ति को अपनी शक्ति समझकर असुरों को हमने पराजित किया है ऐसा मान बैठे। भक्त सूर्योदय भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो देवों का पतन हो जाएगा, इसलिए देवों पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे दिव्य साकार यक्ष रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देव इस दिव्य रूप को न पहचान सके, अतः वे चकित होकर उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे और परम तेजस्वी सर्वज्ञ अग्निदेव को दिव्य सत्व का यानी कि यक्ष का परिचय लेने को कहा। अग्निदेव ने गर्व सहित इस कार्य का साहस उठाया। उन्होंने यक्ष रूप परब्रह्म के पास जाकर समग्र जगत को जला देने का अपने में सामर्थ्य होने का परिचय दिया, पर यक्ष रूप परमात्मा ने उनकी दाहक शक्ति रोक लेने पर सूखा तिनका भी जलाने में अग्निदेव असमर्थ हो गए और वे नतमस्तक हो गए। उसी तरह सारे दृश्यमान जगत को बिना आधार उड़ाने का व्यर्थ गर्व रखने वाले वायुदेव का गर्व भी ब्रह्म की उन शक्ति रोक लेने पर वहां हटा दिया। बाद इंद्रदेव ने उस कार्य करने का यक्ष की पहचान प्राप्त करने का साहस किया, किंतु यक्ष के पास पहुंचते ही वे अदृश्य रूप हो गए और उमा देवी ठीक उसी जगह पर प्रकट हो गई। इंद्रदेव ने विनय भाव से उन्हें शंकर जी की स्वरूपा मानकर दिव्य यक्ष का परिचय और प्रकट होने का हेतु पूछा। उमा देवी ने बताया कि असुरों पर देवों का विजय प्राप्त कराने वाले परब्रह्म ही यक्ष रूप में देवों का मिथ्या अभिमान नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं और उन्होंने ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई कुछ भी नहीं कर सकता, यह बताया और निश्चय करवाया है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार हो सकता है, यह बात केन उपनिषद के इसी दृष्टांत से स्पष्ट हो जाती है। पूज्य श्रीए અહીં વૈદિક ઉપનિષદના દ્રષ્ટાંતથી જ નિર્ગુણ નિરાકાર પરબ્રહ્મ સગુણ સાકાર પણ કોઈ વિશિષ્ટ હેતુથી થઈ શકે છે તે સમજાવ્યું છે। તે એટલા માટે સમજાવ્યું છે કે આર્ય સમાજીઓ વેદ સિવાય અન્ય કોઈ ગ્રંથ કે શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણતા નથી। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં અજન્મા ભગવાન શા માટે સગુણ સાકાર અવતાર લે છે તે સ્પષ્ટ હોવા છતાં તેઓ શ્રીએ ગીતાને આ આધાર માટે દર્શાવી નથી। વળી આર્ય સમાજીઓ શ્રી કૃષ્ણને બ્રહ્મ ગણતા નથી, પણ ઉચ્ચ મનુષ્ય તરીકે જ ઘટાવે છે। આથી ભગવાને કહેલી ગીતાનો આધાર ન આપતા આપણા ગુરુદેવે વૈદિક આધાર જ પ્રસ્તુત કરેલો છે। આર્ય સમાજીઓ વેદમાં જ માને છે, માટે એમને વેદની વાતથી જ સમજાવ્યા છે। વચનામૃત 36 વિશ્વંભર કા પ્રત્યક્ષ અનુભવ। રાજકોટમાં 10/8/1950 રોજ આ વાત કહેવાઈ છે। समर्थ श्री सदगुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान के विश्वंभर नाम का
एक दिन मैंने पूर्ण परिचय पाया है। एक समय मैं रण में चला गया, जहाँ रेती के सिवा कोई वस्तु दिखाई नहीं देती थी। चलते चलते मुझे भूख लग गई, किंतु रण में कोई वृक्ष भी नहीं था जिसके पत्ते लेकर मैं चलाऊं। मैं सोच रहा था, इतने में एक भक्त आया। उसके पास पक्के आम थे। मैं साधु हूँ ऐसा देखकर उसने तुरंत अपनी पोटली में से आम निकाले और मुझे बड़े प्रेम से कहा, बाबा आम खाइए। जरा विचारिए, जिस रण में रेती कण के सिवा कुछ नहीं है, वहां अमृत समान रसदार आम भगवान ने ही भेज दिए। वे निशंक विश्वंभर यानी विश्व के भरण पोषण करने वाले ही है। वे जीव को भूखा भले ही उठावे, लेकिन कभी भूखा सुलाते नहीं। वे कीड़ी को कन और हाथी को मन दे ही देता है। यदि हम श्रद्धा भाव से विश्वंभर भगवान की सच्ची शरणागति स्वीकार कर ले, तो वे हमारे योग क्षेम का वहन अवश्य करेंगे ही। वचनामृत 37। भगवान स्मर्तृगामी है। सिंधु गयो जल पीबन गज, ग्रस्यो आप जलग्राह। सुमिरत प्रभु आवे सदा, બના હર્યો દુઃખદાહ. પાણી પીવા હાથી સરોવરમાં ગયો, જળમાં રહેલ મગરે તેને ગ્રસ્યો, પણ ભગવાનને સ્મરતા તે હંમેશા આવે જ. બનાદાસજી એટલે કે આપણા ગુરુજી કહે છે કે ગજરાજે તેનું સ્મરણ કરતા તે આવ્યા અને તેનો દુઃખરૂપી દાહ હરી લીધો. અહીં સિંધુ શબ્દનો અર્થ સરોવર કરવાનો છે. 38મું वचनामृत। हरि इच्छा से ही कार्य होते हैं, हरि इच्छा से विरुद्ध कोई कार्य करना असंभवित है। परमात्मा परत सर्वे अवलंबे छे। भक्त कवि નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે કે સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે, જોગી જોગેશ્વરા કોઈક જાણે. સર્વ સિદ્ધોમાંથી પણ કોઈકને જ આ રહસ્યનું જ્ઞાન હોય છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામ સ્તોત્રમાં વ્યાસજી જણાવે છે, જગત વશે વર્તતેદમ કૃષ્ણસ્ય સચરાચરમ. આ ચર અને અચર સહિત આખું જગત શ્રી કૃષ્ણને વશ વર્તે છે. આમ હોવાથી પરમાત્માની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કંઈ થઈ શકતું નથી. બહુરૂપી પ્રભુ પુષ્કરમાં 1953માં કહેવાયેલી આ વાત છે. પ્રભુ મત્સ્ય બન જાતે કહી, કચ્છ બન જાતે કહી, આધે નર આધે સિંહ तुम बन जाते हो, ब्राह्मण बन जाते कहीं, क्षत्रिय बन जाते कहीं, सुकर में योनि में जाते न सकाते हो, दूत बन जाते कहीं, सूत बन जाते कहीं, नापित बन भक्त हित, पैर भी दबाते हो, ठोर ठोर जाते बहुरूपिया कहते पर मेरे नयन के आगे क्यों नाथ नहीं आते हो. પૂજ્ય શ્રી આ 4 કડીના પદમાં ભગવાને અનેક રૂપો ધારણ કરીને ભક્તોના કાર્યો કર્યા છે તેમ તેમને બિરદાવ્યા છે. મત્સ્ય એટલે મત્સ્ય, કચ્છ એટલે કાચબો અથવા કુર્મ, નરસિંહ બ્રાહ્મણ તરીકે પરશુરામજી અને વામન, શુકર એટલે કે વરાહ રૂપ પણ ભગવાને લીધેલું છે, ક્ષત્રિય તરીકે શ્રીરામ, દૂત અને સૂત બની રહેનાર શ્રી કૃષ્ણ વગેરે અવતારો લઈને ભગવાન પ્રગટ થયા છે અને ભક્તોના વિવિધ કાર્યો કર્યા છે. આમ સ્થળે સ્થળે ભગવાન જાય છે, પરંતુ મને પ્રગટ દર્શન કેમ નથી આપતા તેમ પૂછે છે ભક્ત. આ પૃચ્છામાં પણ દર્શનની તીવ્ર ઈચ્છા અને પ્રભુ પ્રત્યેની પ્રાર્થના સમાયેલી છે. વચનામૃત 40। પ્રભુ કૃપા સે ही पार पावे, मन क्षण जात विराग में, क्षण माया के साथ बना थके कर जतन बहु, પાહી પાહી રઘુનાથ. અર્થ છે કે સાધકનું મન થોડો સમય વૈરાગ્યનો ભાવ અનુભવે છે, પરંતુ વળી તે માયા સાથે ચાલ્યું જાય છે. બનાદાસજી કહે છે કે અનેક યત્નો કરીને સાધક ભક્ત થાકી જાય છે અને પરમાત્માનું શરણ લઈને હે રઘુનાથ બચાવો બચાવો એમ પ્રાર્થના કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે મન ચંચળ અને હઠીલું છે. તેનો નિગ્રહ કરવો તે વાયુને કબજે કરવા જેટલું કઠણ છે, પરંતુ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તેનો ધીમે ધીમે નિગ્રહ
એટલે કે તેના પર સંયમ કરી શકાય છે. અહીં પૂજ્ય શ્રી સ્પષ્ટ કરે છે કે પ્રયત્ન કરતા કરતા મનુષ્ય થાકે છે. પ્રયત્નો કરવા છતાં મન માયા તરફ જ વળી જતું હોય તો પરમાત્માની શરણાગતિ લેવી. આર્દ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરવાથી ભગવાન જ એવું સામર્થ્ય આપે છે કે મન માયામાંથી હટી જાય છે અને પરમાત્મામાં એકાગ્ર થઈ જાય છે. પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજે કહ્યું છે કે સાધક ભક્તમાં માયાથી છૂટવાની ઈચ્છા ન હોવી તે દોષ છે. માયાથી મનને અળગું કરવા અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં મન વિષયોમાં ફસાય તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો, હે નાથ, મને માયામુક્ત કરો. મારું મન વારંવાર વિષયોમાં ફસાય છે, આપ કૃપા કરો. આમ દીન ભાવે પ્રાર્થના કરવાથી પરમાત્મા બળ આપે છે અને મન વિષયો તરફ જતું અટકી જાય છે. પણ વ્યક્તિની છૂટવાની ઈચ્છા તો જોઈએ જ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજે વિનય પત્રિકાના એક પદમાં મનની અતિ ચંચળતા અને વિડંબના ભગવાનને નિવેદિત કરીને શ્રી રઘુનાથજીને દીનતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી જણાવ્યું છે કે આપની કૃપા વગર સંસાર રૂપી સન્નિપાતનું દારૂણ દુઃખ નાશ પામશે નહીં. સંસ્કૃતિ સન્નિપાત દારૂણ દુઃખ બીનું હરિ કૃપા ન નાશે. તાત્પર્ય એ છે કે પરમાત્માની કૃપા થાય તો જ મન નિર્વિકાર બને અને ત્રિવિધ તાપો મટે. સંપૂર્ણ પદ આ પ્રમાણે છે: દીન બંધુ સુખ સિંધુ કૃપા કર કારુણિક રઘુરાઈ સુનહુ નાથ મન જરત ત્રિવિધ જુર કરત ફિરત બૌરાઈ. હે દીનજનોના સહાયક, હે સુખના સાગર, હે કૃપા કરનારા, હે કરુણા વાળા કારુણિક, હે રઘુરાઈ, સાંભળો નાથ, મારું મન આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એમ ત્રિવિધ જ્વરથી એટલે કે તાપથી બળી રહ્યું છે અને તે ગાંડપણ કરતું ભટકી રહ્યું છે. કબહુ જોગ રત ભોગ નિરત સઠ હઠ વિયોગ બસ હોઈ કબહુ મોહ બસ દ્રોહ કરત બહુ કબહુ દયા અતિશોઈ. ક્યારેક તે યોગમાં રત બની જાય છે તો ક્યારેક શઠ, એવું તે શઠ એટલે કે લુચ્ચું એવું મારું મન ભોગોમાં રાચે છે, તો વળી ક્યારેક હઠપૂર્વક વિયોગને વશ બની રહે છે, ક્યારેક મોહને વશ થઈ બહુ જ દ્રોહ કરે છે, તો ક્યારેક વળી તે જ મન અતિશય દયા પણ કરે છે. કબહુ દીન મતહીન રંકતર કબહુ ભૂપ અભિમાની કબહુ મૂઢ પંડિત વિડંબરત કબહુ ધર્મરત જ્ઞાની. ક્યારેક મન દીન, બુદ્ધિહીન અને ખૂબ જ રાખ બની જાય છે, તો ક્યારેક અભિમાની રાજા પણ બની જાય છે, ક્યારેક મૂર્ખ તો ક્યારેક પાખંડરત બની રહે છે, તો ક્યારેક વળી ધર્મરત અને જ્ઞાની બની જાય છે. કબહુ દેવ જગધનમય રિપુમય કબહુ નારીમય ભાસે સંસ્કૃતિ સન્નિપાત દારૂણ દુઃખ બીનું હરિ કૃપા ન નાશે. હે દેવ, ક્યારેક આ મનને જગત ધનરૂપ, ક્યારેક શત્રુરૂપ તો ક્યારેક વળી સ્ત્રીરૂપ જણાય છે. અર્થાત મન ક્યારેક લોભમાં, ક્યારેક ક્રોધમાં તો ક્યારેક કામવૃત્તિમાં તદરૂપ બની જાય છે. સંસાર રૂપ સન્નિપાતનું ભયંકર દુઃખ હરિકૃપા વિના નાશ પામતું નથી. સંજમ જપ તપ નેમ ધર્મ વ્રત બહુ ભેષજ સમુદાયી તુલસીદાસ ભવ રોગ રામ પદ પ્રેમહીન નહીં જાય. સંયમ કરવાથી જપ તપ નિયમ ધર્મ વ્રત ઇત્યાદિ ઘણા ઔષધોનો સમૂહ છે, પરંતુ તુલસીદાસનો ભવરોગ અથવા તો તુલસીદાસજી કહે છે કે આ ભવરોગ શ્રી રામ પ્રભુના ચરણોમાં પ્રેમ વગર જવાનો નથી. આમ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ શ્રીના મત પ્રમાણે પણ પરમાત્માનું શરણ લેવાથી થનારી પ્રભુ કૃપાથી જ મન પરમાત્મા પ્રેમમાં લીન થાય છે. શ્રી સદગુરુદેવ પણ આ જ વાત કરે છે અને સાધક ભક્તને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા પ્રેરે છે. 41મા વચનામૃતમાં ગુરુજી
आत्म साक्षात्कार कठिनतम और सहजतम दोनों है तेवी बात करे छे। आत्म साक्षात्कार कठिनतम और सहज से सहज है। निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से ही कृपा होती है और कृपा साध्य पदार्थ प्राप्त होता है। पूज्य श्री आ विधान में परमात्मा प्राप्ति ने सौथी वधारे कठिन અને સૌથી વધારે સરળ પણ કહે છે। અહંભાવ દૂર કરવો તે કઠણમાં કઠણ કાર્ય છે। આથી તે સ્વલ્પ સ્વરૂપે પણ હોય ત્યાં સુધી પ્રભુ પ્રાપ્તિ કઠિનમાં કઠિન છે, પણ પરમાત્માની પૂરી શરણાગતિ અંતરથી હોય તો તે તદ્દન સરળ છે। હૃદયથી પૂર્ણ શરણ ભાવ હોય તો નિષ્ઠા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય છે। આટલી યોગ્યતા એટલે કે પાત્રતા પ્રગટતા પરમાત્મા સ્વયં અનુગ્રહ કરે છે અને પ્રત્યક્ષ રીતે પોતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। સાધનો પાત્રતા લાવે, કૃપા પરમાત્માને પમાડે। 42મું વચનામૃત। શ્રી રઘુનાથ जी को पूर्वापर रीति से समझो। जन्माष्टमीना दिवसे गुरुजीए आपेला प्रवचनमांथी आ लीधेलुं छे। रघुनाथ जी की दिनचर्या अलग अलग स्थानों में मिलेगी। मृग्या करके प्रतिदिन आकर पिताजी को दिखाते। जब से राम जी का अवतार हुआ तब से रावण राक्षस गुप्तचरों को मृगों के शरीर लिवाकर भेजता था। पिताजी को बताते हैं कि ये कितने राक्षस हमारे राज्य में घूमते फिरते हैं, कितनी अव्यवस्था खड़ी करते हैं, देखिए। राम जी को पूर्वापर न समझे तब तक अर्थ करना अच्छा नहीं है। श्री रघुनाथ जी अथवा कोई पण अवतारનું ચરિત્ર પ્રત્યક્ષ જોનારને પણ મોહ ઉત્પન્ન કરે છે। શિવજી સાથે રહેલા સતીએ શ્રી રામ ભગવાનને સીતા વિયોગમાં દુઃખી અને રડતા જોયા તો મોહ થયો હતો। નાગપાશમાંથી શ્રી રામને મુક્ત કરવા ગયેલા ગરુડજીને પણ શ્રી રામ ભગવાન હોવા પરત્વે સંશય થયો હતો। શિવજી અને હનુમાનજીને જરા પણ મોહ થયો ન હતો। परम श्रद्धेय पूज्य रामसुखदास जी महाराज जणाव्યું છે कि प्रायः भक्तों के मन में आता है कि जब भगवान अवतार रूप से थे तब हम भी होते तो उनके चरित्र लीलाएं देखते, परंतु वास्तव में भगवान के चरित्र देखने से मोह होता है और सुनने से मोह का नाश होता है। भगवान के चरित्र देखने से गरुड़ जी को मोह हो गया तो शंकर जी ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास भेजा। कल्याणना ऑक्टोबर 2007 अंकमांथी आ लेवामां आव्युं छे। तात्पर्य ए छे के भगवानना चारित्र्योने पूर्वापर संबंधथी न जोवामां आवे तो पाठक के श्रोता पण भूल खाई जाय। કેટલાક સમીક્ષકો મૃગ્યાને એટલે કે શિકાર કાર્યને શ્રી રામના પક્ષે અનુચિત ગણતા હોવાથી પૂજ્યશ્રીએ મૃગયાનું ખરું રહસ્ય અહીં પ્રગટ કર્યું છે। ભગવાન હરણોને નહીં પરંતુ ગુપ્તચર રાક્ષસોને હણતા હતા। શ્રી કૃષ્ણાવતારમાં વસ્ત્રાહરણ, રાસલીલા, જરાસંધના પાછળ પડવાથી રૈવતક પર્વત સુધી પલાયન ઇત્યાદિ અનેક લીલાઓ આગળ પાછળના સંબંધથી જ સમજવી જોઈએ। આગળ પાછળનું બધું વિચારવું એને પૂર્વાપર સંબંધ કહેવાય। 43મું વચનામૃત। ભગવત કૃપા कैसे अनुभूत की जाए। भगवत कृपाની અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે કરી શકાય। श्री राम सर्वत्र विद्यमान है परंतु अपनी माया के कारण छिपे हुए हैं। अंतःकरण की शुद्धि से भगवान की कृपा और पहचान का संबंध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीताમાં ભગવાન સ્વમુખે જણાવે છે, નાહમ પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતઃ। સાતમું અધ્યાય છે ગીતાજીનો 25મો શ્લોક। એટલે કે યોગ માયાથી સારી રીતે ઢંકાયેલો હું બધાને પ્રગટ થતો નથી। પરમ પૂજ્ય શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજ જણાવે છે કે ભગવાનની યોગ માયા વિચિત્ર, વિલક્ષણ અને અલૌકિક છે। મનુષ્યનો ભગવાન પ્રત્યે જેવો ભાવ હોય છે તે અનુસાર જ તેઓ યોગ માયાથી ઢંકાયેલા ભગવાનને જીનકે રહી ભાવના જૈસી પ્રભુ મૂર્તિ તીન દેખી તૈસી। માનસજીમાં આપેલું છે। આ આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવ સ્પષ્ટ કરે છે કે અંતઃકરણ શુદ્ધ થતા
ભગવાનની કૃપા અને તેમનો યથાર્થ પરિચય થઈ જાય છે. સાધક ભક્તનું પ્રભુ પ્રેમથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતા જ ભગવાન પોતાની યોગ માયા હટાવી પ્રગટ થઈ જાય છે. વચનામૃત 44. परमात्मा श्री राम शब्दातीत. श्री राम सगुण निर्गुण से पर शब्दातीत है. विशुद्ध दृष्टि से विचारोगे तो ज्ञात होगा कि निर्गुण में निरामय आकार है. અહીં પૂજ્યશ્રીએ એક અતિ મહત્વની વાત કરી છે. પરમાત્મા સગુણ અને સાકાર કે નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે. આ બાબતમાં આચાર્ય મનીષીઓ અને તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી વિદ્વાનોમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે. વળી કેટલાક તો પરમાત્મા સગુણ નિરાકાર તો કેટલાક નિર્ગુણ સાકાર હોવાનો મત પણ ધરાવે છે. ઉપરયુક્ત વિધાનમાં પૂજ્યશ્રી પરમાત્મા સગુણ નિર્ગુણથી પર એટલે કે શબ્દાતીત છે તેમ જણાવે છે. સગુણ અને નિર્ગુણ સાપેક્ષ સંજ્ઞાઓ છે. ગુણોની અપેક્ષાએ નિર્ગુણ છે એટલે જ્યારે નિર્ગુણ પદનો ઉપયોગ કરીએ એટલે કે નિર્ગુણ પદ પ્રયોજીએ ત્યારે ગુણવાળું બરાબર સગુણ તત્વ હોવાની સંભાવના છે. કારણ કે સગુણ હોય તો સગુણ નથી માટે નિર્ગુણ છે, એટલે સગુણની સાપેક્ષે નિર્ગુણ પદને સમજવું પડે છે. એટલે કે જેમાં ગુણો છે તેવા પદોથી જે જુદું છે તે નિર્ગુણ તેમ તેની સાપેક્ષ સંજ્ઞા બની રહે છે. એ જ રીતે સગુણ પદ પ્રયોજીએ ત્યારે જે ગુણો વગરનું છે તેવા તત્વથી નિરાળું તે સગુણ. આમ આ પણ સાપેક્ષ સંજ્ઞા બની રહે છે. એનો અર્થ એમ કે સગુણને નિર્ગુણ પદથી સમજી શકાય ને નિર્ગુણને સગુણ પદથી સમજી શકાય. ટૂંકમાં કહીએ તો આ બંને સંજ્ઞાઓ ગુણ સાપેક્ષ એટલે કે ગુણોની અપેક્ષા રાખે છે, એટલે કે ગુણો પર આધારિત છે. વાસ્તવમાં ગુણોનું પરમાત્માથી નિરાળું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે જ નહીં. કારણ કે વાસુદેવ સર્વમ, સર્વ કંઈ વાસુદેવ જ છે એમ ગીતા સિદ્ધાંત પ્રમાણે બધું જ ગુણો પણ પરમાત્મા જ છે. જગત રામમય જ છે. આથી પરમાત્માને સગુણ કે નિર્ગુણ એમ બંનેમાંથી કશું જ કહી શકાય તેમ નથી. પૂજ્યશ્રી આથી જ તેમને શબ્દાતીત એવી સંજ્ઞા આપીને વર્ણવે છે. શબ્દ કે સંજ્ઞાથી ક્યાંય દૂર, એનાથી નિરાળા એટલે શબ્દાતીત. પરમાત્મા જ સર્વ આકારો બન્યા છે. મૂર્તમ ચ અમૂર્તમ ચ. પરમાત્મા જ સાકાર મૂર્તમ છે અને તે જ નિરાકાર અમૂર્ત છે. તે જ બધું બન્યા હોવાથી કોઈ પણ આકાર તેમનાથી જુદો ન હોઈ શકે. તેથી તે આકાર રહિત અમૂર્ત છે. આમ તાત્વિક દ્રષ્ટિએ વિચારતા નિર્ગુણ નિરાકારમાં સગુણતા અને સાકારતા પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે. આમ સગુણતા અને સાકારતા પરમાત્મા રૂપે હોવાથી તેને નિરામય એટલે બ્લેમિશલેસ કહે છે. એબ્સોલ્યુટલી વોઇડ ઓફ ફોલ્ટ્સ, વિધાઉટ વોઇસ ઓફ બ્લેમિશિસ, પૂર્ણતઃ દૂષણ રહિત કહેલા છે. શ્રી રામાનુજાચાર્ય પોતાના શ્રી ભાષ્યમાં જણાવે છે કે કોઈ પણ સત વસ્તુ તદ્દન નિરાકાર કે અગુણ હોઈ ન શકે. પ્રથમ ક્ષણના જ્ઞાનમાં પણ તેનો કોઈને કોઈ વિશેષ જ્ઞાત બને જ છે. પરમાત્મા સત હોવાથી તે નિર્વિશેષ હોઈ ન શકે. वचनामृत 45. भगवान का स्वभाव. भगवान बड़े दयालु है, सुख देने वाले हैं और जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं. પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી ભગવત સ્વભાવના 3 ગુણો આ વિધાનમાં જણાવે છે. પરમ દયાળુતા. પરમાત્મા માણસની કલ્પનામાં પણ ન આવે તેટલા દયાળુ છે. મર્સીફુલ બિયોન્ડ ઇમેજિનેશન. સુંદરકાંડમાં પરમાત્માનો સ્વભાવ કયો છે? અતિ કોમલ રઘુબીર સ્વભાવ. બીજું, સુખ દેવાની જ વૃત્તિ, સુખ દેને વાલે હૈ. પરમાત્મા પોતે આનંદ રાશિ, સુખ રાશિ હોવાથી બીજાને સુખ જ આપે છે. અહેતુકી કૃપા કરતે હૈ એટલે કે ત્રીજો ગુણ છે હેતુ રહિત કૃપા કરવાની ભાવના. ભગવાનની કૃપા
કોઈ જ કારણ સાપેક્ષ કે સાધન સાપેક્ષ નથી હોતી. એટલે કે અમુક કારણ હોય તો જ અથવા અમુક સાધન કરવાથી જ તે કૃપા વરસાવે તેવું નથી. તેઓ તો વિના હેતુ વિના કારણ જીવ પર કૃપા કરે છે. શ્રી રામચરિત માનસમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ જણાવે છે કે પરમાત્મા કૃપા કરીને જ જીવને માનવ જન્મ આપે છે, જે મોક્ષપ્રદ સાધનનું ધામ છે. જીવની કરણી સામું તે જોતા નથી. આમ તેમની કૃપા અહૈતુકી છે, હેતુ વિહીન છે. અને તેથી વિષ્ણુ સહસ્રનામ સ્તોત્રમાં તેમને સુહૃદ કયા છે. સુઘોષ સુખદ સુહૃત 62મા શ્લોકમાં. સુહૃત એટલે મિત્ર, હેતુરહિત જે સારું જ ઈચ્છે તે સુહૃદ છે. 46મું वचनामृत કહે છે, भगवान मंगलमय है, विपत्तियां भलाई करने को आती है, ये तो ठोकरें है जो हमें शिक्षा देती है, बिना ठोकर खाए घाट सुंदर नहीं बनता, भगवान मंगलमय है, મંગલ અવશ્ય હોગા. પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી આ વિધાનમાં દુઃખમાં પણ પરમાત્માનું મંગલ વિધાન જોવા કહે છે. દુઃખનું રહસ્ય અહીં જણાવ્યું છે. કોઈ પણ દુઃખ આવે તે ઉપલક રીતે આપણને ઉદ્વેગ અને ચિંતા કરાવતું હોવાથી પ્રતિકૂળ લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે આપણને કંઈક પણ શિક્ષણ આપવા આવ્યું હોય છે, બોધ આપવા આવ્યું હોય છે. આપણી અમુક મર્યાદાથી અમુક કષ્ટ આવે છે સમજાવીને આપણને તે મર્યાદા, ત્રુટિ કે દોષ દૂર કરવા પ્રેરે છે. કંસારા તાંબા પિત્તળના વાસણ બનાવે, લુહાર લોખંડના ઓજારો કે પાત્ર બનાવે તો તાંબા પિત્તળ અને લોખંડને ટીપે છે, તેની કરચલીઓ દૂર કરે છે, તેને લીસા બનાવી પછી જે તે વસ્તુ બનાવે છે તો તે આકર્ષક ઘાટવાળી બને છે. આ જ રીતે વિપત્તિઓ આપણું જીવન ઘડવા આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પ્રસન્ન થઈને કુંતાજીને કંઈ માગવા કહ્યું તો તેમણે પગલે પગલે વિપત્તિ જ માગી. વિપદઃ સંતુ મે શશ્વતઃ. તેનું કારણ એમણે સ્પષ્ટ કર્યું, ભગવાન દુઃખ આવે છે તો અમને તમારી સ્મૃતિ બની રહે છે. જેનાથી ભગવાનની સ્મૃતિ થતી રહે તે વાસ્તવમાં મંગલપ્રદ જ કહેવાય. શ્રી રામચરિત માનસમાં શ્રી રામ ભગવાનને શ્રી હનુમાનજી મહારાજ આ જ કહે છે, કહ હનુમંત વિપતિ પ્રભુ સોઈ, જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોઈ. હનુમાનજી કહે છે કે હે પ્રભુ, તે જ વિપત્તિ તે જ છે કે જ્યારે તમારું સ્મરણ ભજન થતું નથી. આ વિધાનના સમર્થનમાં શિવનો વિચાર બહુ જ યોગ્ય જણાય છે. અનુકૂળતાની ભીડમાં તમને પરમાત્માને ઓળખવા બહુ જ કઠિન જણાય છે. તે સમયે ચારે બાજુ એવો કોલાહલ જામ્યો હોય છે કે તમે તેમાં જ તમારી પોતાની જાતને ખોઈ બેસો છો. તે સમયે પરમ સુહૃદ ભગવાન તમને તે કોલાહલથી મુક્ત કરીને પોતાના સ્વરૂપની ઓળખ કરાવવાના નિમિત્તે વિભિન્ન પ્રતિકૂળતાઓના રૂપમાં આવે છે. પ્રતિકૂળતામાં ભીડ અને કોલાહલ નથી રહેતા, ઓળખ જલ્દી થાય છે. આ સર્વ પ્રતિકૂળતાઓ વસ્તુતઃ તેમના સૌહાર્દ, એમની મિત્રતાનો જ પરિચય છે, એમની સરદયતાનો જ પરિચય છે. કલ્યાણના સપ્ટેમ્બર 2005ના અંકમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે. વચનામૃત 47. કૃપા સાધ્યતા કા સહી અર્થ. શૃણવંતોપી બહવો યમ ન વિદુઃ. કઠોપનિષદમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે. ન અયમ આત્મા પ્રવચનૈ ન લભ્યો, ન મેધયા, ન બહુના શ્રુતેન, યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્ય, તસ્યૈવ આત્મા વિવૃણુતે તનુમ સ્વામ. મુંડકોપનિષદમાંથી આ વાક્યો લેવામાં આવ્યા છે. સ્મૃતિ ભી યહી ઇંગિત કરતી હૈ, ન સ શક્યઃ સુરૈઃ દ્રષ્ટુમ નાન્યૈરપી ચ સત્તમ, યસ્ય પ્રસાદમ કુરુતે સ येतम द्रष्टुम अर्हति. तात्पर्य છે, साधन निष्ठा को परिपक्व करने के हेतु से शास्त्राज्ञा साधक मात्र के लिए अपेक्ष्य है, किंतु जिनकी निष्ठा ही श्री रामचंद्र जी है तो भगवत प्राप्ति के निमित्त अनन्य शरणागति तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है. ભગવાન શા માટે સાધન અથવા ઉપાયથી સાધ્ય નથી તે માટે શ્રી રામસુખદાસજીએ
સરસ સમજાવ્યું છે. શીઘ્ર ભગવત પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરનારને વિલંબથી પ્રાપ્ત થાય છે અને સુગમતાથી ભગવત પ્રાપ્તિ ઈચ્છનારને તે કઠિનતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવત પ્રાપ્તિ કોઈ પણ ઉપાય અથવા સાધનથી નથી થતી. ભગવાન કોઈ પણ સાધનને વશીભૂત નથી. વસ્તુ જે મૂલ્યથી મળે છે તેનાથી ઓછા મૂલ્યની હોય છે. ભગવાન અધિક મૂલ્યવાળી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. ભગવાનથી અધિક મૂલ્યવાન કોઈ વસ્તુ જ નથી કે જેનાથી ભગવાન મળે. રામસુખદાસજીના આ વિધાન પણ કલ્યાણના ઓક્ટોબર 2005ના અંકમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. આમ ભગવાન કોઈ સાધન કે ઉપાયથી મળે તો તે સાધન કે ઉપાય ભગવાનથી અધિક મૂલ્યવાન બની રહે છે. તે તો સત્ય નથી. બાળક બહુ વ્યાકુળ બનીને રડે ત્યારે માં તેને મળે છે, તે તો તેની કરુણા છે. એટલે તે જ રીતે ભગવાન પણ કેવળ પોતાની કરુણાથી જ મળે છે. માટે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બંને પરમાત્માની કરુણાને જ મહત્વ આપે છે. કઠોપનિષદ કહે છે કે પરમાત્મા વિશે ઘણાઓને તો સાંભળવાનું પણ મળતું નથી. અર્થાત જગતમાં અધિકાંશ મનુષ્યો તો એવા છે કે જેમને પરમાત્મા તત્વની ચર્ચા પણ પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે સાંભળવા નથી મળતી. શ્રવણાયાપી બહુભીર્યો ન લભ્યઃ. શ્રવણ પણ તેમને માટે પ્રાપ્ત નથી. ઘણા લોકો તો સાંભળીને પણ તેને નથી સમજી શકતા. શૃણવંતોપી બહવો યમ ન વિદુઃ. જેમને સાંભળવા મળે છે તે સાંભળીને પણ સમજી શકતા નથી. એવા આ ગૂઢ પરમાત્મા તત્વનું વર્ણન કરનારા મહાપુરુષો આશ્ચર્યમય છે, અર્થાત તો બહુ દુષ્પ્રાપ્ય છે. આશ્ચર્યો વક્તા, એટલે કે આ વાત કહેનારા છે એ પણ આપણી માટે આશ્ચર્યરૂપ છે. તેને પ્રાપ્ત કરનાર પણ ઘણો કુશળ અર્થાત સફળ જીવનવાળો કોઈ એક જ હોય. એના માટે કહેવાયું છે લબ્ધા કુશલ. અને જેને પરમાત્મા તત્વની ઉપલબ્ધિ થઈ ગઈ છે તેવા જ્ઞાની મહાપુરુષ દ્વારા શિક્ષા પ્રાપ્ત કરનાર કુશલાનું શિષ્ટ એવો પરમાત્મા તત્વનો જ્ઞાતા પણ આશ્ચર્યમય છે, એટલે કે વિરલ છે અથવા તો પરમ દુર્લભ હોય છે. આશ્ચર્યો જ્ઞાતા એવું કહેવાયું છે. અર્થ એ છે કે સાંભળવા પણ મળતું નથી, સાંભળે છે તે સમજી શકતા નથી. અને જે વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે તે કુશળ છે, એટલે કે પરમાત્મા તત્વનું વર્ણન કરનાર વક્તા પણ દુષ્પ્રાપ્ય છે. તે પરમાત્માની કૃપા મેળવવામાં સફળ થયો છે એવો કુશળ પુરુષ પણ કોઈક જ હોઈ શકે. અને એની પાસે જ્ઞાન લેવું, એને સાંભળવું તો તે પણ એક મોટું આશ્ચર્ય છે, એટલે કે વિરલ ઘટના છે. તો આપણને ગુરુજી તો આ બધી વિરલ ઘટનાઓ સહજ બનાવી દીધી છે. એમણે આટલું બધું જ્ઞાન પરમાત્મા તત્વનું વિવિધ રીતે વારંવાર આપીને આપણી માટે આ વસ્તુને સહજ કરી દીધી છે. એટલે આપણે તો શ્રવણ પ્રાપ્ત કરનારા સદભાગી ભક્તો છીએ. અને ગુરુદેવ છે એ કુશલ આશ્ચર્યો જ્ઞાતામાં આવે છે, એટલે કે જેમને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, જ્ઞાત છે આ તત્વ, એવા જે વિરલ પુરુષો છે એમાં ગુરુદેવ આવે છે. એવા ગુરુજીની આપણા પર અતિશય કૃપા છે અને પરિણામે આપણને આ બધા શાસ્ત્ર વચનો સાંભળવા મળે છે. ઉપનિષદના ઋષિ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે આ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ન તો પ્રવચનથી, ન બુદ્ધિથી અને ન તો બહુ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, પરંતુ જેને એ પરમાત્મા સ્વીકારે છે તેના દ્વારા જ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ પરમાત્મા તેને માટે પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી દે છે. શ્રી હરિકૃષ્ણદાસજી ગોયંકા આને સમજાવતા જણાવે છે કે તે પરમાત્મા ન તો તેમને મળે છે કે જેઓ શાસ્ત્રોને વાંચી સાંભળીને લચ્છેદાર ભાષામાં પરમાત્મા તત્વનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કરે છે, ન તો તે તર્કશીલ મનુષ્યોને કે બુદ્ધિમાન મનુષ્યોને જ મળે છે જેઓ બુદ્ધિના અભિમાનથી પ્રમત્ત થઈને તર્ક દ્વારા વિવેચન કરીને તે પરમાત્માને સમજાવવાની ચેષ્ટા કરે છે. અને નથી તો તેમને જ મળતા જે પરમાત્માના વિષયમાં ઘણું બધું સાંભળતા રહે છે. તેઓ તો તેને જ મળે છે જેનો તેઓ પોતે સ્વયં સ્વીકાર કરે છે. અને તેઓ પરમાત્મા સ્વીકાર તેનો જ કરે છે
જેને તેમના માટે ઉત્કટ ઈચ્છા હોય છે, જે તેમના વગર રહી શકતા નથી, જે પોતાની બુદ્ધિ અને સાધન પર ભરોસો ન રાખીને કેવળ તેમની કૃપાની જ પ્રતીક્ષા કરતા રહે છે, તેવા મનુષ્યોને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. આવા કૃપા નિર્ભર સાધક પર જ પરમાત્મા કૃપા કરે છે અને પોતાની યોગ માયાનો પડદો હટાવી તેની સામે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી દે છે. ઈશાદી 9 ઉપનિષદમાંથી 13મું એમનું સંસ્કરણના 96માં પેજમાંથી આ વસ્તુ લેવામાં આવી છે. શ્રુતિની જેમ સ્મૃતિ પણ આ જ બાબતને સૂચિત કરે છે. સ્મૃતિ જણાવે છે કે હે સજ્જનોમાં શ્રેષ્ઠ, તે પરમાત્માના દર્શન કરવાનું દેવો માટે પણ શક્ય નથી, તેમજ બીજાઓ દ્વારા પણ શક્ય નથી, પરંતુ તે પરમાત્મા જેના પર કૃપા કરે છે, જેના પર પ્રસન્ન થાય છે, તે જ તેનું દર્શન કરવા યોગ્ય બની રહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે પરમાત્મા જેનું વર્ણન કરે તે તેને પામે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે પરમાત્મા કોનું વર્ણન કરે? શ્રી ભાષ્યમાં ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યજી જણાવે છે કે ભગવાન તેને વરણ યોગ્ય ગણે છે કે જે ભગવાનને જ વરણ યોગ્ય ગણે છે. અર્થાત ભગવાન પર પ્રેમ રાખે, ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ગણે, અનન્ય ભાવે ભગવાનને જ જે પ્રેમ કરે, ચાહે, તેને ભગવાન મળે છે, તેના પર તે કૃપા કરે છે. આ જ વસ્તુ પૂજ્ય શ્રી જણાવે છે કે જેની નિષ્ઠા શ્રી રામચંદ્રજીમાં તીવ્રતમ હોય, એટલે કે જેની નિષ્ઠા જ સ્વયં રામચંદ્રજી છે, આ નિષ્ઠાની પરાકાષ્ઠા જણાવવા કહ્યું છે. આવી ચાહ જેની હોય છે તેને જ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. આ શ્રેષ્ઠ શરણાગતિ છે, એ જ તેને માટે કલ્યાણકારક છે. આનો અર્થ એમ નથી કે શ્રવણ, મનન આદિ સાધનો ઉપયોગી નથી. પ્રત્યેક સાધક માટે સાધન નિષ્ઠા તો હોવી જ જોઈએ. આ સાધનો કરતા કરતા શરણાગતિનો ભાવ ધીમે ધીમે આગળ જતા આવશે. સર્વ સાધનો શરણાગતિમાં પર્યવસિત થઈ જશે, એટલે કે સમાઈ જશે. સત્વશીલતા પરિપક્વ થશે, પછી સમજાશે કે ભગવાન પ્રેમથી જ, ભક્તિથી જ મળે. સર્વ સાધનો ભક્તિ સમન્વિત બની રહે તો જ ફળે છે. આથી સદગુરુદેવશ્રીએ એક દોહામાં જે કહ્યું છે તે ફરીથી વિચારીએ. જપ તપ સંયમ નિયમ વ્રત તીર્થાટન સમાધિ બિના ભક્તિ ભગવાન કે બિના બના યહ સબ ઉપાધિ. સાધન નિષ્ઠાથી જ સમજાશે કે ભક્તિ વગરના કોરા સાધન કંઈ અંતિમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ નહીં કરાવે. આથી ભગવદ ભક્તિ, ભગવદ પ્રેમ પરમાત્માને શરણે જઈને પ્રાર્થવામાં આવે છે અને ભગવાન કૃપા કરીને તે આપે પણ છે. 48મું વચનામૃત. ईश गति. भगवान मनुष्य पुरुषार्थ करता है परंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है. इसका नाम है ईश गति. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અધિષ્ઠાન એટલે કે શરીર, કર્તા એટલે કર્મ કરનાર, કરણ એટલે સાધન, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, જુદી જુદી ક્રિયા એટલે એને પ્રયત્ન અથવા પુરુષાર્થ, અને દૈવ અથવા પ્રારબ્ધ, આ પાંચ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે કર્મ થાય તેમ કહ્યું છે. આ પાંચેય કર્મ માટે અનિવાર્ય છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો અને બીજા જરૂરી સાધનો સાથે માણસ પૂરો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરે પણ તેને દૈવનો ખ્યાલ નથી હોતો. દૈવ અથવા પ્રારબ્ધ છે તે પૂર્વજન્મના કર્મનું પરિબળ છે. તે સાનુકૂળ નહીં હોય તો કર્મ કરનારને ધાર્યું ફળ મળતું નથી. આને જ ઈશ ગતિ કહેવાય છે, કારણ કે ઈશ્વરના શાસનમાં અંધેર નથી. માટે જ પૂજ્યશ્રી કહે છે કે આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. પુરુષાર્થનું ફળ પ્રભુને અધીન છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સ્પષ્ટ જ જણાવ્યું છે કે તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં જ છે અને ફળો પરત્વે ક્યારેય નહીં. કર્મણી એવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. 49મું वचनामृत. भगवान की लीला अगम्य ही है. द्रौपदी सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी है कि सारी है. भगवत लीला और भगवत कृपा समझने में अगम्य है.
પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી ભગવાનની લીલા અને તેમની કૃપા કળી શકાય તેવી નથી હોતી તે દ્રૌપદીની ચિરપૂર્ણ લીલાના દ્રષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરે છે. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ત્યારે પાંડવોની અઢળક સમૃદ્ધિ અને તેમના પરાક્રમથી પરાસ્ત થયેલા અને ખંડણી ભરતા તેમજ અન્ય અનેક રાજાઓ યુધિષ્ઠિરના આમંત્રણ અને પ્રભાવથી યજ્ઞ પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયા હતા. તે જોઈને અંતરમાં સળગી ઉઠેલ દુર્યોધન અને અન્ય ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રો કર્ણ, શકુની વગેરેએ પાંડવોનું રાજ્ય અને સંપત્તિ પડાવી લેવા ધૃતરાષ્ટ્રની સંપત્તિથી કપટ દ્યુતનું આયોજન કર્યું અને ધર્મરાજને વિશ્વાસ આવે માટે દ્યુત રમવાનું આમંત્રણ વિદુરજી સાથે મોકલ્યું. ધર્મરાજ દ્યુત કૌશલ્ય ધરાવતા હોવા છતાં શકુનીએ પાસાની બનાવટમાં કપટ કરાવી અને તે નાખવાની યુક્તિ તે પોતે જ જાણતો હોવાથી સરળ પ્રકૃતિના ધર્મરાજ સર્વસ્વ હારી ગયા. પછી તેમણે પ્રથમ ભાઈઓને અને પછી પોતાને હોડમાં મૂકી દાવ હારી જતા કૌરવોનું દાસત્વ સ્વીકાર્યું. દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં કર્ણ, દુર્યોધન વગેરે પરાસ્ત થયેલા અને અર્જુને મત્સ્યવેદ કરી દ્રૌપદી પાંડવોને પ્રાપ્ત થયા હતા. તેથી અંદર બળી રહેલા દુર્યોધન, શકુની વગેરે દ્રૌપદીની બેઇજ્જતી કરવા ધર્મને ઉત્તેજિત કરી દ્રૌપદીને હોડમાં મુકાવી. કપટી શકુની તે દાવ પણ જીતી ગયો અને દુર્યોધને પહેલા પ્રતિકામીને અને પછી દુશાસનને મોકલી દ્રૌપદીને સભામાં બોલાવી. રજસ્વલા દ્રૌપદીને તે વખતના આચાર પ્રમાણે તે એક વસ્ત્રા હતી. દુશાસન તેને વાળ પકડી ઢસડીને સભામાં લઈ આવ્યો. ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપ, ધૃતરાષ્ટ્ર તેને રોકી ન શક્યા અને પાંડવોની હાજરીમાં મહારાણી દ્રૌપદીને દાસી કહી તેનું ભયંકર અપમાન કર્યું. કૃષ્ણના કલ્પાંત છતાં સભા સમસમી જ રહી. દ્રૌપદીએ પોતાના પતિઓ તરફ જોયું. તેઓ પણ દાસ બન્યા હતા એટલે અંદરથી અકળાતા હોવા છતાં કંઈ કરી ન શક્યા. પિતામહ ભીષ્મને પાંચાલીએ પાયાનો ધર્મ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અગાઉ પોતાને હારી ગયેલા ધર્મરાજ મને હોડમાં મૂકી શકે ખરા? ભીષ્મે ધર્મની સૂક્ષ્મતાને કારણે પોતે નિશ્ચયપૂર્વક ઉત્તર આપવાની અશક્તિ બતાવી. ભીષ્મની આ દ્વિધાયુક્ત મનસ્થિતિથી દુષ્ટોને દ્રૌપદીની દુર્દશા કરવાનું મોકળું મેદાન મળી ગયું. સત્ય અને ધર્મના હાકોટા પાડતા દુષ્ટોએ દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચી તેને સભા મધ્યે નિર્વસ્ત્રા કરવા પ્રયાસ કર્યો. સનાથા દ્રૌપદીની અનાથાવત બેઇજ્જતી કરવા દુશાસને તેની સાડી ખેંચી. કૃષ્ણાએ વિશ્વશક્તિ પરમાત્માનું મનોમન શરણ લીધું. કૌરવેહે પરિભૂતામ મામ કિમ ન જાનાસી કેશવ ગોવિંદ દ્વારકાવાસીન કૃષ્ણ ગોપી જનપ્રિય હે નાથ, હે રમાનાથ, વ્રજનાથાર્તિનાશન કૌરવાર્ણવ મગ્નામ મામુદ્ધરસ્વ જનાર્દન કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગીન વિશ્વાત્મન વિશ્વભાવન પ્રપન્ના પાહી ગોવિંદ કુરુ મધ્યે અવસિદતિ. મહાભારતના બીજા પર્વમાંથી હે ગોવિંદ, હે દ્વારકાવાસી, હે કૃષ્ણ, હે ગોપીજનોના પ્રિય, ગૌરવોથી અપમાનિત થયેલી પીડિત એવી મને હે કેશવ આપ નથી જાણતા? હે નાથ, હે લક્ષ્મીપતિ, હે વ્રજનાથ, હે પીડા હરી લેનાર, હે જનાર્દન, કૌરવો રૂપી સાગરમાં ડૂબી ગયેલી મને ઉગારી લો. હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે મહાયોગી, હે વિશ્વાત્મા, હે વિશ્વરૂપ બની રહેલા હે ગોવિંદ, શરણે પડેલી અને કુરુઓ વચ્ચે સીધાતી એવી મને બચાવો. યાજ્ઞસેની દ્રૌપદીનું આવું વચન સાંભળીને શ્રી કૃષ્ણ ગદગદ થઈ ગયા અને શૈયા અને આસન છોડીને દયાથી દ્રવિત થઈ પગપાળા જ નીકળી ગયા. પછી ધર્મરૂપ મહાત્મા શ્રી કૃષ્ણે અપ્રગટ રહી અનેક પ્રકારના સારા વસ્ત્રોથી દ્રૌપદીને આચ્છાદિત કરી દીધી. દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચાતું હતું ત્યારે તે જ પ્રકારના અનેક વસ્ત્રો પ્રગટવા લાગ્યા. ધર્મપાલનના પ્રભાવે કરીને અનેક પ્રકારના સેંકડો
રંગબેરંગી વસ્ત્રો પ્રગટ થતા જાય છે. તે વખતે એમ લાગતું હતું કે શું સાડીઓ વચ્ચે નારી છે કે આ સ્ત્રી જ સાડીરૂપ છે, કે પછી નારીની જ સાડી બની રહી છે. આ દ્રશ્ય કોઈને ગમ પડે તેવું ન હતું. ભગવાન જ વસ્ત્રરૂપ બની રહ્યા અને દ્રૌપદીજીને નિર્વસ્ત્રા ન થવા દીધા. દુષ્ટો તો ડઘાઈ જ ગયા. નિષ્કર્ષ એ છે કે ભગવાન કેવી લીલા કરે છે અને કેવી કૃપા કરે છે તેનો બુદ્ધિથી પાર પામી ન જ શકાય. સર્વે ગુરુભાઈ બહેનોને સપ્રેમ જય ભગવાન.